लाइट कैमरा सब ठीक अछि तो अच्छी 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 ठीक अछि हां ए घन तुम केते बारंबार डकाओ तमे आसुनो एठी आम कॉलोनी आसी आम कॉलोनी झियो को लाइन मारिया लाइट डकाई को काम पई तमे आसुनो सुनो हमर ये माइक किछि नै मोबाइल रेकॉर्डिंग होउची तुम मोबाइल रे पकड़ पूरा बुझिलो एठी को हम सामने सब ठीक भाबरे को एठी लाइट पेटी कैमरा हमर सब लागिछि कोन होउची कि एठी हां अरे कौन क्या डाकी नहीं पड़े तो सी किसी जानी पानी बाउल चली गल कह दो तमे कोन तो गवर्नमेंट आ प्राइवेट विषय को कहयो बोली कोन कैमरा आइबे तमे कैमरा मंगा आइछि अरे मु मजाक करे कहउतिले किछि किछि नै ए कैमरा शूटिंग कर आज्ञा ठीक देखाउस तो ठीक ठिया हुआ आगे हां एक्शन को कोन कहबी मोर निजर परिचयटा देई दउछ आज्ञा आज्ञा मु हेले बाका आज्ञा आ मो संगे जा घटिछि कोन कहबी सेटा छाडंतु किंतु एई भलिया पवित्र वीडियो रे मते किछि कहबा को सुजोग मिलुतिबारु मु निजको गर्व मन करि अछि आ कोन कहबी आज्ञा मो सहित जा घटिछि कोन जे घटिछि तो मु सेति पई आज कहूछि कि 60 वर्षर बुढ़ा हेले भी जदि गवर्नमेंट चाकरी करथिबो ताकू झियो मिलि पारुछि किंतु मु गोटे जवान गोटे 22 वर्षर पुओटे किंतु मते गोटे झियो मिलु कोन पई मिलु ना माने को गवर्नमेंट वाला को एते फैसिलिटी को प्राइवेट वाला कोन माने कोन करथिले कि कोन कहबी आज्ञा छाडो तो चालन तो टिके देखि दबा ओ असलो सुनो दीदी की देखा कर पुआ लगा लगे तो भी आस कह दीदी रेडी हो अरे पुआ लगा आसिले ना कौन आज्ञा नमस्कार नमस्कार आसना आसे किसी असुविधा आप तो केत कथा शुणी मध्यस्थ कहते आप विषय आम खाली आप पार्टी शुणा चाहूँ कहतु आप कौन कम कौन कहबी मध्यस्थ सब कही आप झील टे डाक कम टे अच्छे तो जी टे आज्ञा झील जाए जन्मदिन गोटे सांगर आसो अच्छो जल्दी डाक बाबू देखो झील आसीगला लेट क्षमा कर तुम झील को देखिले कौन कहतु हाँ मोर पसंद है पसंद अच्छे शब्द कथा छिड़ा आउ खाली गोटे कहीदे गवर्नमेंट चाकरी कर प्राइवेट जॉब तो कर काच व्यवसाय तो आज्ञा मासक 1.5 लाख 2 लाख एमती हो दरकार प्राइवेट जॉब मोर भाई गोटे गोटे अधिक झील अच्छी गोटे प्राइवेट जॉब पिला सहित देवी ना ना यह असंभव आ पुह तुम कौन जॉब कर मौसा मु तो तहसीलदार ऑफिस रे पियोन जॉब करछि मासक 20,000 दरमा पाउछि मान तो टंका रे खेलुछि आको आगर मु कोन गवर्नमेंट जॉब सतर कथा होउछंती हां हम झियो केते खुशी रहबो आपन सहित ताले आपन सहित मो झियो बाहागरटा कर दे बुझिले कोन कहउछन मौसा आपन तो राजी मु भी राजी It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. मौसा को दरकार नहीं तुम प्राइवेट चाकरी केते तुम आम देखीचु सब आसिक रास्ता पड़ते दरकार नहीं जाओ जाओ बाह चाकरी तुम आम गवर्नमेंट चाकरी बुझल
ଦେଖିଲେ ତ ଝିଅ ବାଲା କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ को ଆଉ ଆମକୁ କି ଭଳିଆ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଗଲେ ଗାଁ ଲୋକ ସାହି ଲୋକ ସେ ସାଇଡ୍ ଲୋକ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କି କହୁଛି ସେତେରା କି କହୁଛି ବାତେରା କି କହୁଛି ଖତିରା ଆଉ କଣ କହିବି ଛୋଟ ପିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ବେମାରିଆ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ବେଷ୍ଟିଜ କମ୍ପାନୀର ଦର୍ପଣ ଆସିଛି 20 ଟଙ୍କାରେ 3ଟା ଦର୍ପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଆଉ କିଛି କଲର ନାହିଁ ହଁ କଲର ଅଛି ଦେଖଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ପଣ ଆସିଥିଲା ଆମ ବେଷ୍ଟିଜ ନା ନା ଏ ଦର୍ପଣ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଦେଖୁନ କେମିତି ହେଇଛି ଏଇରା ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଆମର ବର୍ଷ ଗଲେ ବର୍ଷ ଆମେ କିଣିଣି ଏ ଦୋକାନ କ'ଣ ଏ ଭଲ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମାଲ ଆଜ୍ଞା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମାଲ ଏରା ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମାଲ ତୁ କି ନା ସାର୍ ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମାଲ ଖାଉ କିଏ କୁଆଡେ ନବ ତ ବେକ ରୂପ ବଞ୍ଜାରା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି କୁଆଡୁ ଗୋଟେଇକି ଆଇଲା ଭଳିଆ କୁଆଡେ ତତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମାରିବେ ଆଉ ନେବେ ତ ତୋ ଜିନିଷ କଣ ନେବେ ଆଉ ତାପରେ ଏ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆଳ ଜିନିଷ ଛାଡ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ବି କେହି ନେବେନି କଣ ସବୁ ଗୁନା କରୁଛୁ ଆରେ କହିଥିଲେ ତା ଦର୍ପଣ ଦିଅ ଆସି ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଛି ଜାଣିଛ ତାପରେ କଣ ଦର୍ପଣ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏଇ କାମ ଆରେ ଦର୍ପଣ ଆରେ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ମେଡିସିନ ଜାଣିଛ ତ କମ୍ପାନୀ କାମ ଟିକେ ରହୁଛି ବହୁତ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି କଣ ବେମାରିଆ କଣ ସପ୍ତାହକୁ କଣ 8 ଥର ନଗ ଦଉଛି ବେମାରିଆଟା ନୁହଁ କଣଟା କି ବାଳ ଚାକିରି କରୁଛି କହିବି କଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି କରିବି ବୋଲି କଣ ବେମାରିଆ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଶେଷକୁ କହିଲେ ଆଉ ବାକି ଦୋକାନୀ ସି ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଟଙ୍କାଟେ ରଖିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ବୋଉ ଯେମିତି ତା ସହିତ 12 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସି କରୁଛି ଆଉ ଚାକିରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସି ଯୋଉ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଭାଇ ଗୋଟେ ଚା ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଦବ ଆଜ୍ଞା କଣ ଚା ନବ ହାତ ଇଏ ନିଅ ଚିନି ଇଏ ନିଅ ପତି ଘରକୁ ଯାଅ ଚା କରି ପିଇବ ହେଲା ଆଗେ ପୁରୁଣା ବାକି ପଇସା ଦିଅ ତାପରେ ଆସିକି ଆଉ ଚା ପିଇବ ହେଲା ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚା କୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦଉନୁ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପଳେଇ ବାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଯେ 33 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା କଣ 33 ଟଙ୍କା 33 ଟଙ୍କା କଣ ଗଛରେ ଫଳୁଛି ଆଗେ ପଇସା ଆଣିକି ଦିଅ ତାପରେ ଯାଇକି ତମକୁ ଚା ଦେବି ହେଲା ଆଉ ଭାଇ ଦରମା ମିଳିଲେ ଦେଇଦେବି ଦରମା ତମ ତ ଯୋଉ ଦରମା ଛାଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ମାନଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ କେତେ କଣ ଦରମା ପାଉଛ କୋଉ 6 ମାସକୁ ଥରେ କୋଉ 3 ମାସକୁ ଥରେ ଆଗେ ପଇସା ନେଇକି ଆସ ତାପରେ ଚା ଦେବି ହେଲା ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟଟା ଦବ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛି ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର କେତେ ବାକି ଅଛି କହିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 3500 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ନାହିଁ ଆପଣ ତ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଆଉ 10,000 ହେଲେ ବି କଣ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ତ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଠିକ ଟାଇମରେ ଆଉ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କାହିଁ ଗୋଟେ ଛିଡା ହେଇଛ ଯାଉନ
କେତେ ସତରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯାଅ। ଦେଖିଲେ ତ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ 33 ଟଙ୍କା ହେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କାହିଁରେ କମିଯିବ। ସବୁ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଆଡେ ଆଉ ମାଣ୍ଡୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡେ। ସବୁ ସହିଯିବି ମାଣ୍ଡୁ ଦୁଃଖ ଜମା ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଶଳା ତାକୁ ଓୟୋ ନେଲି ଗୋବିକ ନେଲି କପନ ଖୁଆଇଲି। ଶଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିନେମା ହଲରେ ଶଳା ବାଡେଇ ଛାଟି ହେଇକି ରାମ୍ପୁଡି ଆମ୍ପୁଡି ହେଇକି ତା ପାଇଁ ଟିକେଟ କାଟିଲି। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ 4 ଚକିଆ ଯାନ ନେଇକି ଆଇଲା ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ବାଲା ତାକୁ ରଙ୍ଗେଇ ନୁଣ୍ଡା ନେଇକି ପଳେଇଲା। ସେତେରା ହାଁ ଖାଲି ପବନ धीरे धीरे हेलो प्रिया तू मो पहचान धीरे धीरे हेलो प्रिया तू मो पहचान भिजा सकाळर तू मो प्रेम तू मो मेहमान भिजा सकाळर तू मो प्रेम तू मो मेहमान तू मोर जिंदगी तू ही मेरी जान। ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଉ ତମ ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ଜାନୁ ମୋ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲ? ଜାନୁ ମୋ ପାଇଁ ଡାକିଲ କାହିଁକି ଡାକିଥିଲ ମୋତେ? ଜାନ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାର ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ମୁଁ ସେଠି ବାହା ହେଇଯିବି। ତାମାନେ କ'ଣ ତମେ ବାହା ହେଇଯିବ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନର ମୋର ଭଲ ପାଇବା ସେଟା କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବାପା ତ ତମେ ତ କିଛି କଲନି। ବାପା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦେଖିକି ବାହାର କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ବାହା ହେଇଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଏତେ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ସେଟା ମୋର କ'ଣ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଯିବ? ହଁ ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି? ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆମ ଝିଅମାନେ ସେଇଆ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ ମିଳିଯିବ ମାନେ ତମେ ଆଉ କାହାର ଦେଖିବ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ ମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଭକୁଆ? ଦେଖିଲେ ତ ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏସବୁ? ଝିଅମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ ପାଇଲେ ମାନେ କେମିତି ସର୍ଟ କିନା ପ୍ରାଇଭେଟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଇଠାଟା ମାରିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଖ ଆମ ସହିତ ଏ ଅତ୍ୟାଚାର ଆମେ ଆଉ ସହିପାରିବୁନୁ। ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କର ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ବିତୁଛି ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଛି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ତ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେଖିପାରିନି ସେ ହେଲା ନବୀନ। ଶଳା ତମ ବାପା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଦେଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ? ତମେ ସିନା ସେତେରା ହେଇକି ରହିଗଲ କ'ଣ ଆମେ ସେତେରା ହେଇକି ରହିଯିବୁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯୁବକ ଦଳ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା ନ କରାଯିବ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଘାଟ ନଈ ବିଲ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ସେଠି ଲେଖାଯିବ ଖାଲି ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ମାଣ୍ଡୁ।